Good morning, students. Today, third science, lesson 2, states of matter, part 2. We already learned the first part, properties of matter, solid, liquid and gas. Now we see changes in states of matter. The first heading is melting, then evaporation, then freezing, condensation. The four headings now we will see. Okay, ma'am. The first heading, change in states of matter. Matters change their state as the temperature changes. Solid changes into liquid and liquid changes into gas on heating. Gas becomes liquid and liquid becomes solid on cooling. That is the small procedure for melting. என்ன பண்ணணும்னா change of solid into liquid on heating is called melting. So solid na we see the example ice cubes. Ice cube is a solid one. When we heat the ice cubes, it converted into liquid. Is it not? So for example, if ice is solid, is heating, it will change into water. The process is melting. ஸோ அந்த மெல்ட்டிங் ப்ராசஸில் என்ன ஆகும்னா லிக்விட் வந்து எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னா மெல்ட் ஆகுதுன்னா சாலிடான ஐஸ் க்யூப்ஸை when we heat that நம்ம ஹீட் ஆக்கும்போது it's converted into liquid. That is called melting. Then second point வந்து evaporation. Change of liquid into vapor on heating is called evaporation. Evaporation நம்மளுக்கு evaporation எப்போ கிடைக்கும் அப்படின்னா when the water வந்து நம்ம ஹீட் பண்ணும்போது when we heat the water, it converted into vapor. That is evaporation. First steam வந்து நம்மளுக்கு என்ன ஆகும், அதில் அவுட்கம்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும், ஸ்டீம் தான் கிடைக்கும். ஸோ இது வந்து it is evaporation. Then third one வந்து freezing. Freezing means what? Change of liquid into solid on cooling. ஸோ liquid வந்து நம்ம freeze பண்ணும்போது it's converted into solid. We take the ice tray and fill the water and keep it in the freezer. அதுக்கு ஃப்ரீசரில் வைக்கும்போது it converted into சாலிடான ஐஸ் க்யூப்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும். That is called freezing. Then condensation means changes of gas into liquid on cooling is called condensation. For example, clouds இருக்குது. Clouds வந்து how we get the clouds, அது clouds வந்து எப்படி உருவாகுது, how we எப்படி வந்து அது உருவாகுது அப்படின்னா இங்கே இருக்கிற ஏர்த்தில் இருக்கிற வாட்டரெல்லாம் வந்து எவாப்ரேட் ஆகி மேலே போகணுன்னு அந்த டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் இந்த வாட்டர் வேப்பர் எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகி தான் க்ளவுட்ஸ் வந்து உருவாகுது. ஸோ க்ளவுட்ஸ் வந்து எப்படி ரெயினாக கன்வெர்ட் ஆகுது அப்படின்னா அந்த க்ளவுட்ஸ் மேலே இருக்கிற க்ளவுட்ஸ் வந்து கூல் ஆகும்போது இட் போர் த ரெயின், அது வந்து ரெயினாக மழை பெஞ்சிடுது. புரிஞ்சுதா? ஸோ கண்டென்சேஷன் மீன்ஸ் லிக்விட் ஆன் கூலிங் is called condensation. For example, clouds on cooling condense and fall as rain. So we see the picture. Coconut oil வந்து எப்படி வந்து what makes the coconut oil freeze in winter season அப்படின்னா winter seasonல summer seasonலலாம் coconut oils வந்து லிக்விடாக தான் இருக்கும். பட் winter seasonல அது வந்து சாலிடாக மாறிடும். ஏன் why அப்படின்னா it's because of freezing. So then column the state of matter add new state process. The ice வந்து வந்து ஹீட் பண்ணும்போது when we heat the ice, the state வந்து liquid state நமக்கு கிடைக்கும். Then the process is melting. When we heat water, the state steam, அதாவது evaporation வந்து அந்த process வந்து evaporation, steam வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும். When we cool clouds வந்து கூல் ஆகும்போது அது லிக்விடாக, that is ரெயினாக வந்து நமக்கு கிடைக்கும். That process is cooling. Then water வந்து கூல் ஆக்கும்போது it gets solid means ice cubes கிடைக்கும் தானே. So freezing, the process is freezing. Then ice plus heat, the state is liquid state நமக்கு கிடைக்கும். The process வந்து melting process. Then water heat பண்ணும்போது steam கிடைக்கும். That process is evaporation. Clouds வந்து கூல் ஆகும்போது liquid state கிடைக்கும். That process is cooling. Then water கூல் ஆக்கும்போது solid state கிடைக்கும். That is freezing. So in this 2 pages, we see that change in states of matterல melting என்ன அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை, the change of solid into liquid on heating is called melting. So example வந்து ice cubes heat பண்ணும்போது it converted into liquid state கிடைச்சிடும். That is melting. Then evaporation அப்படின்னா என்னென்னா change of liquid into vapor. when வாட்டரை வந்து நம்ம எடுத்துகிட்டு அதை வந்து ஹீட் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து evaporate ஸ்டீம் கிடைக்கும். So that is called evaporation. Then freezing வந்து எப்படின்னா
சேஞ்ச் ஆஃப் லிக்விட் இன்டூ சாலிட். சேஞ்ச் ஆஃப் லிக்விட்னு என்னது, வாட்டரை வந்து ஃபில் பண்ணி ஐஸ் ட்ரேயில் வச்சு ஃப்ரீஸ் பண்ணோன்னா இட் கன்வெர்டட் இன்டூ சாலிட் கிடச்சிடும். தட் இஸ் கால்ட் ஃப்ரீசிங். தென் கண்டென்சேஷன் என்னென்னா, கேஸ் வந்து கூல் ஆகும்போது அது வந்து என்ன ஆகிடும், அது வந்து லிக்விடாக மாறிடும். தட் இஸ் கண்டென்சேஷன். சேஞ்சஸ் ஆஃப் கேஸ் இன்டூ லிக்விட் ஆன் கூலிங். கேஸ் மேலே இருக்கிற க்ளவுட்ஸ் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கேஸால் ஆனது தான், எவாப்ரேஷன் தானே. ஸோ அந்த ஸ்டீம் மேலே போய் தான் க்ளவுட்ஸாக கன்வெர்ட் ஆகுது. ஸோ அந்த க்ளவுட்ஸ் வந்து கூல் ஆகும்போது we get the rain. ஸோ 4 பார்ட் நம்ம பார்த்தோம். மெல்ட்டிங், எவாப்ரேஷன், 4 டைப்ஸ் பார்த்தோம். மெல்ட்டிங், எவாப்ரேஷன், ஃப்ரீசிங் அண்ட் கண்டென்சேஷன். தென் நெக்ஸ்ட் பேஜ், that is materials used or not used for heating. What are all the materials we used for heating? Fire, wood, paper, then leaves, dry leaves, then வேறு எதெல்லாம் யூஸ் ஆகும், kerosene, LPG cylinders, then petrol, diesel, everything is burning thing. So what are all the fuels? Fuelsனால் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்கன்னா, பேப்பர், ஃபயர்வுட், ட்ரைட் லீவ்ஸ் அண்ட் கர்கோல் கேன் பி பர்ன்ட். இதெல்லாமே எரியக்கூடியது. தென் லிக்விட்ஸில் என்னென்னலாம் எரியும்னா, கெரசின், பெட்ரோல், டீசல், இதெல்லாமே வந்து பர்ன் ஆன் ஹீட்டிங். டொமஸ்டிக் கேஸ் பர்ன்ஸ் அண்ட் ஹெல்ப்ஸ் இன் குக்கிங். இது எல்லாமே வந்துட்டு we are very much useful for our daily life. These fuels are very much useful for our daily life. Substances when burnt give out heat, but in some substances the heat released is very low. இந்த டைப் ஆஃப் ஃபியூயல்ஸை வந்து சீக்கிரம் பேர்ன் ஆகும். ஆனால் சம் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபியூயல்ஸ் வந்து சீக்கிரம் வந்து எரிஞ்சு போகாது. Thus these are not used for heating purpose. Substances that give out more heat while burning are used for heating purpose. These substances are called fuels. இதெல்லாம் வந்து பேர்ன் ஆகிறதுக்கு, ஹீட் கொடுக்கறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுதோ அதுதான் வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லணுமா, ஃபியூயல்ஸ்னு சொல்லணும். ஸோ ஃபியூயல்ஸ் வந்து 3 டைப்ஸ் இருக்குது as usual. சாலிட் ஃபியூயல்ஸ், liquid fuels and gaseous fuels. Then solid fuelsல கோல், கற்கோல், wood, cow dung. Then these are the solid fuels. இது எல்லாமே கடினமானதாக தான் இருக்கும். Then gaseous fuels வந்து நம்மளுக்கே தெரியும். Then gobar gas, சாண எரிவாயு. Then LPG cylinders, we all know that in our houses they all having. Liquid fuels வந்து kerosene, vegetable oil, petrol. These are the liquid fuels. இந்த ஸ்காலம் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, electrical energy is also used as fuel for cooking and transporting. எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜினா கரண்ட் நம்மளுக்கு எதுக்காகுது, குக் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் ஆகுது. தென் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன், ஹவு தே ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன். ட்ரெயின்ஸ் எல்லாம் வந்து என்ன ஆகுது, மெட்ரோ ட்ரெயின், அந்த வேறு எல்லாமே வந்து எலக்ட்ரிக்கல் ட்ரெயின்ஸ் எல்லாமே வந்து அந்த கரண்ட்டில் தான் வந்துட்டு என்ன ஆகுது, மூவ் ஆகுது, யூஸ் ஆகுது. ஸோ அது போகிறதுக்கு அதுதான் எலக்ட்ரிக்கல் தான், ரொம்ப எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி தான் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுது. ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி இட்ஸ் யூஸ்டு ஃபார் குக்கிங் அண்ட் ஆல்சோ டிரான்ஸ்போர்ட்டிங். தென் மேட்ச் த ஃபாலோயிங்கில் லிக்விட் ஃபியூயல்ஸுக்கு அகல் விளக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது ஆயில், வெஜிடபிள் ஆயில் வந்து அது என்னத்துக்கு லிக்விட் ஃபியூயலாக யூஸ் ஆகுது. தென் கேஸ் ஃபியூயல்ஸ்க்கு எல்பிஜி ஸ்டவ்வு. தென் சாலிட் ஃபியூயலுக்கு அடுப்பு, wood is a solid fuel. So this is a part 2. The first one, change in states of matterல we read 4 types, that is melting, evaporation, freezing and condensation. Then materials used for burningல fuels எல்லாமே யூஸ் ஆகும். solid fuels, gaseous fuels and liquid fuels. This is the lesson ma. Second lesson, you all see the video and carefully listen that and understand it. Okay ma.